Let's turn to Luke. Luke chapter 7. Luke chapter 7. லூக்கா 7வது அதிகாரம் 11 இருந்து. லூக்கா 7:11 இருந்து நம்ம ஒரு 23 வரைக்கும் பார்க்கலாம். லூக்கா 7:11 இருந்து 13 வரைக்கும். And today I want to talk about how much more. How much more. இன்னைக்கு என்ன பேச விரும்புறேன்னா, இன்னும் எவ்வளவு? எது இன்னும் எவ்வளவு? இன்னும் எவ்வளவு நம்ம எதிர்பார்க்கிறது ஆண்டவர்ல? எவ்வளவு பண்ணியிருக்கிறாரு, அற்புதம் பண்ணியிருக்கிறாரு, ஆசீர்வாதம் கொடுத்திருக்கிறாரு, எங்களோட இருந்திருக்கிறாரு. இன்னும் எவ்வளவு நம்ம எதிர்பார்க்கணும்? யோசித்து பாருங்க. Just think about it. How much more? God has blessed you. God has honored you. He's provided for you. He's been with you. How much more do we want to say, yes God, now I believe. Yes, now I'm happy. இன்னும் எவ்வளவு நாங்க எதிர்பார்க்கிறது ஆண்டவர்கிட்ட? எவ்வளவு பண்ணியிருக்கிறாரு, காமிச்சிருக்கிறாரு, நிரூபிச்சு காட்டிருக்கிறாரு, கூட இருந்திருக்கிற அற்புதங்கள் செய்திருக்கிறாரு. இன்னும் எவ்வளவு நம்ம எதிர்பார்க்கிறது? Let's read Luke 7 from 11. Soon afterward, Jesus went with his disciples to the village of Nain, and a large crowd followed him. A funeral procession was coming out as he approached the village gate. The young man who had died was a widow's only son, and a large crowd from the village was with her. When the Lord saw her, his heart overflowed with compassion. "Don't cry," he said. Then he walked over to the coffin and touched it, and the bearers stopped. "Young man," he said, "I tell you, get up." Then the dead boy sat up and began to talk, and Jesus gave him back to his mother. Great fear swept the crowd, and they praised God, saying, "A mighty prophet has risen among us. And God has visited his people today." And the news about Jesus spread throughout Judea and the surrounding countryside. Verse 18 says, Then the disciples of John the Baptist told John about everything Jesus was doing. So John called for 2 of his disciples, and he sent them to the Lord to ask, "Are you the Messiah we've been expecting, or should we keep looking for someone else?" John's 2 disciples found Jesus and said to him, "John the Baptist sent us to ask, are you the Messiah we've been expecting, or should we keep looking for someone else?" At that very time, Jesus cured many people of their disease, illness, and evil spirits, and he restored sight to many who were blind. Then he told John's disciples, "Go back to John and tell him what you have seen and heard. The blind see, the lame walk, the lepers are cured, the deaf hear, the dead are raised to life, and the good news is being preached to the poor. And tell him, God blesses those who do not turn away because of me." Wow. You know, I was thinking about this story. It's not a normal story. You know, in India we see a lot of processions with dead bodies. Indiaல நிறைய வாட்டி நம்ம பார்ப்போம். யாராவது செத்து போயிட்டாங்கன்னா தெருவிலேயே பட்டாசெல்லாம் வச்சு கூத்தாடி டங்க டக்கர 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 டும்ம டக்க ஃபுல்லா தப்பாங்குத்தல ஆடி ஃபுல்லா ஒரு கமோஷனே பண்ணிடுவாங்க. அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை போயிட்டு இருக்கு. சாமி பார்த்தாரு, ஒரே ஒரு புள்ள அந்த அம்மாவுக்கு. அந்த அம்மா விதவி. அந்த அம்மாவை பார்த்து, "அழகாதீங்க." அந்த கூட்டத்தை நிறுத்தி அந்த பையனை அப்படியே செத்த பையனை உயிரோட எழுப்பிட்டாரு. எழுப்பி அந்த அம்மாவுக்கு கொடுத்துட்டு,
நான் யோசித்தேன், if that happens, இப்ப நம்ம ஊர்ல, இப்ப இந்த ஊர் பாருங்க, if something like that happens, போயிட்டு இருக்க போது யாரோ ஒரு பாஸ்டர் இல்ல ஒரு லீடர் இந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னா அந்த ஊர் என்ன ஆகும்? என்ன ஆகும் அந்த ஊருக்கு? யாருப்பா இதுன்னு கேட்பாங்க. இது கடவுளா, பிசாசா, இல்ல ஒரு குருவா, இல்ல ஒரு மந்திரவாதியா பேசி வந்து வந்து கேட்பாங்க, இது யாருப்பா? ஒருவேளை இந்த சண்டை கூட்டம் இங்க வந்து இன்னும் 100 பேர் வந்திருப்பாங்க இங்க, அப்படித்தானே? ஆனா இந்த பாருங்க, ஆண்டவர் வந்து இவ்வளோ அற்புதங்கள் செஞ்சிருக்கிறாங்க இஸ்ரவேல்ல. He's done so many miracles in Israel among his people, but still they were not satisfied. Still they crucified him. Still they said he is a devil. Still they said he is not God's son. இன்னும் எவ்வளவு அற்புதம் பண்ணியிருக்கிறாரு இஸ்ரவேல்ல, இன்னும் அவங்க வந்து நம்பாம இருந்திருக்கிறாங்க. இன்னும் அவர் தான் சாமின்னு அவங்க ஏத்துக்கொள்ளல. அதுக்கு மேல சிலுவையில போட்டு அவரை கொலை பண்ணாங்க. இன்னும் எவ்வளவு? I was thinking about our lives. This is just a true story that happened in the Bible. But think about your life and my life. How much God has done for you, and how much have you believed, and how much have you been thankful, grateful and satisfied? நம்ம வாழ்க்கை கொஞ்சம் பார்க்கலாம். இது உண்மையான ஒரு கதை. இப்ப நம்ம வாழ்க்கை பார்க்கலாம். ஆண்டவர் பண்ணாத காரியம் ஏதாவது இருக்கா உங்க வாழ்க்கையில? பண்ணாதது ஏதாவது இருக்கா? இவ்வளோ பண்ணியிருக்கிறாரு. இதுக்கு மேல நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறது? இன்னும் எவ்வளவு பண்ணதுக்கு நம்ம வந்து விசுவாசமா இருக்க கூடாதா? நன்றித்தனமா இருக்க கூடாதா? சந்தோஷமா இருக்க தேவையில்லையா? எப்பயாவது நம்ம ஆண்டவரை பார்த்து, ஆண்டவரே பண்ணது போதும் ஆண்டவரே, இதுக்கு மேல எனக்கு தேவையே இல்லை, நான் உன்னே நான் நேசிக்கிறேன், உன்னே நான் கும்பிடுறேன், உன்னே நான் வந்து வணங்குறேன், அப்படி அதான் சொல்லுமா? சொன்னுமா? எப்பயாவது ஒரு வாட்டி சொன்னுமா? வேணும் வேணும், இன்னும் கொடுங்க, இன்னும் கொடுங்க, இன்னும் காமிங்க, இன்னும் பண்ணுங்க, இன்னும் எவ்வளவு? அதுதான் கேட்கிறேன் இன்னைக்கு. How much more do we want? How much more? I'll tell you a story of my life. Very, very powerful story. It happened only once in my life, in my entire life. என் வாழ்க்கையில ஒரு சின்ன கதை நான் சொல்ல விரும்புறேன். ஒரே ஒரு வாட்டி தான் நடந்துச்சு என் வாழ்க்கையில. நான் ஒரு 16 வயசு 17 வயசு இருக்கும், ஒரு 17 வயசு நினைக்கிறேன், +2 படிக்க சொல்ல, +2 இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் காலேஜ், ஒரு 17 18 அப்படி அந்த வயசுல ஒரு சின்ன ரூம்ல இருந்தோம். எல்லாம் வாலிப பசங்க. அப்பெல்லாம் நிறைய நம்ம கூட வந்துட்டு ஜெபம் பண்ணுவோம், ஆராதனை பண்ணுவோம். பாஸ்டர் கேஸ் எல்லாம் யாருமே இல்லை அங்க. சும்மா வாலிப பசங்க ஒரு 10 பேர் நம்ம கூட இருந்து நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி சென்னையில் ஒரு இருக்கிற சொல்ல ஒரு சம்பவம், ஒரு ரூம்ல சடனா ஆவியானவர் வந்தாரு. எந்த பாஸ்டரும் இல்லை, யாருமே ஜெபம் பண்ணல, சும்மா நம்ம உட்கார்ந்துட்டு ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆவியானவர் அந்த ரூம்ல வந்துட்டு கலக்குன்னு கலக்குனாரு. எப்படி கலக்குனாருன்னா சாதாரண கலக்கு இல்ல. நாங்கெல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தோம். உட்கார்ந்துட்டு சொல்ல ஆவியானவர் வந்தாரு, எல்லாரையும் வந்து அந்த சேர்ல இருந்து தூக்கி அப்படி விரிச்சு எறிஞ்சாரு. அப்படியே நாங்க இங்க இருந்து அப்படியே பறந்து அப்படியே போயிட்டோம். எல்லாரும் அப்படியே டுக்கு 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 அப்படின்னு போயிட்டோம். என்னடா ஆயிடுச்சு யாருக்கும் ஒண்ணும் புரியல. நான் வந்து கீழே இருந்துட்டு அப்படியே இந்த கரண்ட் வயர் வந்து உடம்புல வச்சு எப்படி இருக்கும், இப்படி இருந்துச்சு. ஒரு அரை மணி நேரம் 30 நிமிஷம் அப்படியே கீழே தரல இருந்தேன். யாருமே என்ன ஆயிடுச்சு, யாருமே ஒண்ணும் பேசாம என்னடா ஆயிடுச்சு, எல்லாரும் அப்படியே தரல இருந்துட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் நானே திரும்ப கத்திட்டு இருந்தேன். போதும் 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 மட்டும் தான் கத்துனேன், வேற ஒண்ணுமே கத்தல. அரை மணி நேரத்துக்கு அதுக்கப்புறம் எல்லாம் எப்படி ஒண்ணுன்னா ஒருத்தர பார்க்க சின்ன பசங்க 18-17 வயசு பசங்க பார்த்துட்டு நான் வந்து அப்படியே அந்த ஒரு சோஃபா இப்படி பிடிச்சி இப்படி வந்துட்டு உட்கார்ந்துட்டு யாருமே இன்னும் பேசணும், அப்படியே ஷாக்ல இருக்கிறாங்க. Everybody was shocked. We were just thrown on the floor when the Holy Spirit came. We were just young people. No pastor was there. No big leader, no prophet was there. The Holy Spirit came in that room and threw us on the floor. For 30 minutes, I was shivering on the floor.
got up and we didn't even know what hit us, what happened. We didn't even know it was like Holy Spirit. We didn't even know anything about the Holy Spirit. And after 30-40 minutes, we're looking at each other and saying, Macha, what da? What happened? And everybody's like, I don't know da. Everybody's looking around. What happened? என்னப்பா ஆயிடுச்சு ஒருத்தர் கேட்கிறோம். மச்சான் என்னடா ஆயிடுச்சுன்னு கேட்கிறோம். யாருக்கும் ஒன்றும் தெரியல, புரியல. திருப்பி வீட்டுக்கு போறதுக்கு பைக்கு கூட ஓட்ட முடியாம ஒரு சூழ்நிலை. யாரோ வந்து என்ன எடுத்துட்டு போய் பைக்ல வந்து வீட்டுக்கு விட்டாங்க. அப்படி நடுக்குது உடம்புலாம். அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன ஆண்டவர்கிட்ட, இதுக்கு மேல நீ ஒண்ணு எனக்கு காமிக்க தேவையில்லை, இது போதும். இதுக்கு மேல ஒண்ணு காமிக்க தேவையில்லை, இது போதும். From that day I told the Lord, it's enough God. I'm satisfied, I'm convinced, I know who you are. I don't need anything more. Enough. That's fine for me. Till I die, this is enough. இது போதும் ஆண்டவரே, சாவற வரைக்கும் நீங்க கொடுத்தீங்க ஒரு அனுபவம், அது போதும் ஆண்டவரேன்னு சொன்னேன். அவ்வளவுதான். வாழ்க்கையில ஒரே வாட்டி ஒரு அனுபவம். ஆனாலும் ஆண்டவர் நிறைய அற்புதங்கள் பண்ணார் அதுக்கப்புறம். ஆனா நான் சொல்லிட்டேன் போதும். I said I'm satisfied. I know. I don't need you to prove more to me. But today I'm asking, how much more? First of all, do we have an experience of God in our lives? Do we know who He is? முதலாவது காரியம், எங்க வாழ்க்கையில ஆண்டவர் ஏதாவது பண்ணியிருக்கிறாரா? அதான் கேள்வி. இப்போ பண்ணியிருக்கிறாரா? அப்படி பண்ணியிருந்தாருன்னா எங்களுக்கு இன்னும் கொடுங்க, இன்னும் காமிங்க, இன்னும் பண்ணுங்க நாங்க சொல்லவே மாட்டோம். அப்படி பண்ணலையா, பண்ண வைங்க. ஆண்டவரே எனக்கு ஏதாவது பண்ணி காமிங்க, உங்க வல்லமையை காமிங்க, உங்க அன்பை காமிங்க. ஒரு வாட்டி அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா நாங்க பழைய ஆளுங்க மாதிரி இருக்க மாட்டோம், அவிசுவாசிங்களா இருக்க மாட்டோம், நம்பாம இருக்க மாட்டோம். One time, only one time, ஆண்டவரே ஒரு வாட்டி காமிங்க ஆண்டவரே. But if we don't have that experience, அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் இல்லைன்னா நாங்க இன்னும் கொஞ்சம் கொடுங்க காமிங்க, சொல்லுங்க, பண்ணுங்க, அதுதான் நாங்க ஜெபம் பண்ணிட்டே இருப்போம். அது என்ன கேட்டீங்கன்னா, அது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு என்ன சொல்றது, ஆமா அனுபவம், வித்தியாசமான அனுபவம். ஆனா ஆண்டவர் வந்து மாதிரி பண்ற பிறகு நம்ம ஒன்னும் கேட்க தேவையில்லை, காமிக்க நம்ம அதெல்லாம் கேட்க மாட்டோம். How much more Jesus raised that boy from the dead on the road publicly, and still they didn't believe Jesus. ரோட்ல சொல்ல ஒரு செத்த பணத்தை வந்து உயிரோட எழுப்பினாரு, அப்போ அவங்க வந்து அவ்வளவு நம்பல. இதுக்கு மேல என்ன பண்ண போறாரு? எங்க வாழ்க்கையில எவ்வளவு பண்ணிருக்கிறாரு, இதுக்கு மேல என்ன பண்றது? நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நான் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், ஆண்டவர் இப்படி பண்ணுவாரா அப்படி பண்ணுவாரு. நான் கேட்பேன், உயிரோடு இருக்கிறல, இதுக்கு மேல உனக்கு என்னத்துக்கு அற்புதம்? உயிரோட இருக்கிறலப்பா. நேத்து நிறைய பேர் செத்து போயிட்டாங்க, நீ உயிரோட இருக்கிறல்ல, அது அற்புதம் இல்ல. இதுக்கு மேல என்ன அற்புதம்? இது கொடுக்கல, அது கொடுக்கல, இது இல்ல, அது இல்ல. Why? You are alive today. What bigger miracle do you want than that? People died yesterday. What bigger miracle do we want apart from staying alive? சாப்பிட்டோம்ல, இன்னைக்கு துணிமணி இருக்குல்ல, ஏதோ மேல வீடு வாசல் இருக்குல்ல, மழை வராது பிடிக்கு. இதுக்கு மேல என்ன தேவைப்படுது எங்களுக்கு? What more do we want? We've got what we want. இவ்வளோ பெரிய அற்புதம் ஆண்டவர் பண்ணியிருக்கிறாரு. இதுக்கு மேல இவங்க என்ன பண்ணாங்க? இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க? அந்த செத்த பொண்ணத்தை வந்து உயிரோட எழுப்பினாரு. அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? இன்னும் கேள்வி கேட்டாங்க. இவர் யாரு? இவர் எங்கிருந்து வந்திருக்கிறாரு? இவர் எங்க போறாரு? இவர் சாத்தானா? கடவுள் இருந்து வந்திருக்கிறாரா? இதெல்லாம்
இதெல்லாம் கேள்வியா? ஒரு செத்த பொணத்தை வந்து உயிரோட எழுப்பியிருக்கிறாரு. ஆண்டவரே நீதான் ஆண்டவர். போயிட்டு அவர் வணங்கி ஆண்டவருக்கு ஒரு ஆசிரியத்தை பண்ணி அவருக்கு ஒரு என்ன சொல் ஒரு நன்றித்தனமா இருந்த அதெல்லாம் விட்டு என்ன பண்ணாங்க? இதுக்கு மேல என்ன? More. How much more? I've come to a conclusion. நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன், ஆண்டவர் எங்களுக்கு என்ன பண்ணாலும் நாங்க இப்படித்தான் இருக்க போறோம். நன்றித்தனம் இல்லாம இருக்க போறோம். என்னதான் அவர் பண்ணிட்டோம், நாங்க எங்களுக்கு வந்து அது திருப்தியா இருக்க மாட்டோம். இன்னும் காமிங்க, இன்னும் கொடுங்க, இன்னும் சொல்லுங்க, இன்னும் பண்ணுங்க. எதுக்கு? பண்ணது போதாதா? இவ்வளவு கொடுத்தது போதாதா? So much God has done for us, we are not satisfied. So much He's proved to us, still we are not happy. So much He's expressed and He's given, still we are not happy. How much more? This is like some children who even after what their parents have done for them, they'll say, my father and mother didn't buy one bike for me. ஒரு சில பசங்க இருக்கிறாங்க, அவங்க அப்பா அம்மா என்னதான் பண்ணாலும் அவங்க உயிரை கொடுத்துட்டு அவங்கள படிக்க வச்சு வாழ வச்சு இதான் கொடுத்த பிறகும் இப்போ சொல்லுவாங்க, பைக்கு கேட்டிருந்தா 3 மாசம் பைக்கு வாங்கி தர மாட்டேங்கிறாங்க. ஐயோ சாமி, ஐயோ எங்க போய் தேர்வாங்க இதெல்லாம்? இவங்கெல்லாம் எங்க போய் வாழ்க்கை வாழ்வாங்க? இத்தனை வருஷமா சாப்பாடு கொடுத்து துணிமணி கொடுத்துட்டு அவங்கள படிக்க வச்சு கஷ்டத்திலையும் நஷ்டத்திலையும் போராட்டத்துல வந்து அவங்களுக்காக வாழ்ந்து இவங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இவங்களுக்கு எல்லாம் பண்ணி இவருக்கு வந்து பைக் வாங்கி கொடுக்கலையா? எப்படிப்பட்ட பசங்களா இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம்? இன்னத்துக்கு பைக்கு? என்ன பைக் இல்லைன்னா செத்து போவியா? பைக் இல்லாம மொபைல் வாங்கி தரல செத்து போவியா? மொபைல் இல்லாம செத்து போயிடுவீங்களா? மொபைல் நம்ம பைக் இல்லாம? எல்லாம் சும்மா தான் கேட்கிறேன். ஏங்க நாங்கெல்லாம் வாழும் போது இதெல்லாம் பார்க்கலங்க. இந்த மொபைலு, இந்த கம்ப்யூட்டரு, இந்த டெக்னாலஜி, இந்த ஏஐ, இந்த ஒய்ஐ இதெல்லாம் நாங்க பார்க்கல. எவ்வளவு சந்தோஷமா தானே இருந்தோம்? சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம், திருப்தியான வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம். ஆனா இன்னைக்கு பாருங்க, இதெல்லாம் வச்சுட்டு நக்குறாங்க. இன்னும் திருப்தி இல்ல, குடு குடு குடு. எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அது? என்ன வாழ்க்கை அது? Don't ask for more. We don't need more. We need to love God more, worship God more, be grateful to God more. That's what we need more, not how much more. No. Enough. நம்மளுக்கு இன்னும் தேவையே இல்லை. இது கொடுங்க, இது காமிங் பண்ண தேவையே இல்லை. இருக்கிறது வச்சு சந்தோஷமா ஆராதனையே பண்ணுங்க, ஆராதனை பண்ணுங்க, திருப்தியா இருங்க, சந்தோஷமா இருங்க. இன்னும் காமிங்க ஆண்டவரே, இன்னும் சொல்லுங்க ஆண்டவரே, இன்னும் கொடுங்க ஆண்டவரே. ஏன் வேண்டாம்? கொடுத்துட்டு என்ன மாறு போகுது நம்ம வாழ்க்கையில? என்ன மாறு போகுது? என்ன மாறு போகுது? இவ்வளவு குத்துருக்கிறாரு, பண்ணிருக்காரு, என்ன மாறிச்சு? ஒண்ணும் மாறல. இனிமேட் கொடுத்தா என்ன மாறு போகுது? ஒண்ணுமே இல்ல. அதாவது மனுஷனுக்கு உள்ள ஒரு என்ன சொல்றது, எப்ப கேட்டாலும், எப்ப சொன்னாலும், எப்ப யோசிச்சாலும் குடு 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 குடுதான். யாருமே வேண்டாங்க, போதுங்க, வேண்டாங்க சொல்றதே இல்லை. அதுவே ஒரு பாவம். இந்த குடு குடு குடு, வேணும் வேணும் வேணும், பண்ணுங்க பண்ணுங்க பண்ணுங்க, அதுவே ஒரு பாவம். எப்போ நாங்க வந்து ஆண்டவரே போதும், இதுக்கு மேல என்ன வேண்டாம், எப்ப அப்படி சொல்றோமோ அன்னைக்குல இருந்து எங்க வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதம் வரப்போகுது. The day we say, God, enough, we don't need more, you have proved yourself. The day we say that, we are going to be blessed in our life. That's the day of blessing. The day we are grateful, that's the day of blessing. The day we are thankful, that's the day of blessing. How much more? How much more?
For those who came late, I'm speaking from Luke chapter 7, 11 to 23. Luke 7 அதிகாரம் 11 இருந்து 23 வரைக்கும். And it says when John's disciples were sent, they went and asked Jesus, "Are you the Messiah or are we waiting for someone else?" அப்ப ஏசாமி அவங்கள பார்த்துட்டு, டேய் பசங்களா கொஞ்சம் கேட்டுக்கோங்க, go back to John and tell him, 22ல போட்டிருக்கு. Then he told John's disciples, go back to John and tell him what you have seen and heard. போய் ஜானுக்கு சொல்லுங்க, யோவானுக்கு சொல்லுங்க, நீங்க என்னென்ன பாக்குறீங்க, என்னென்ன கேக்குறீங்க, போய் சொல்லுங்க, என்ன பாக்குறீங்கன்னா கேக்குறீங்க. போட்டிருக்கீங்க, the blind see, the lame walk, the lepers are cured, the deaf hear, the dead are raised to life, and the good news is preached to the poor. இதெல்லாம் நடக்குது. போயிட்டு உங்க எஜமானுக்கு சொல்லுங்க, இதெல்லாம் நடக்குது, இதெல்லாம் பாக்குறீங்க, இதுதான் நடக்குது. இப்போ நீங்க யோசித்துக்கோங்க, நான் யாருன்னு யோசித்துக்கோங்க, நீங்களே தீர்மானம் பண்ணிக்கோங்க. If God is doing things in your life, listen to me carefully. If God is doing things in your life, you don't have to ask God for anything more. You don't have to ask God. ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையில் ஏதாவது நல்ல காரியங்கள் பண்றாருன்னா, அற்புதங்கள் பண்றாருன்னா, நீங்க திருப்பி இதுக்கு மேல கேட்க தேவையே இல்லை, சொல்ல தேவையில்லை, நிரூபிச்சு காமிக்கணும்னு தேவையே இல்லை. பண்ணுங்க ஆண்டவர் சொல்றதுக்கு தேவையே இல்லை. உங்க ஜெபமே மாறணும். நாங்க சொன்ன மாதிரி நாங்க உயிரோட இருக்கிறோமே, அதுவே ஒரு அற்புதம். இதுக்கு மேல அற்புதம் எங்களுக்கு என்ன தேவை? நேத்தெல்லாம் நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்க. நேற்று நியூஸ் பேப்பர்ல படிச்சேன், ஆந்திர பிரதேஷ்ல இருந்து ஒரு பஸ் வந்து நின்னுச்சு பெங்களூருக்கு, ஒரு ஏசி பஸ், நல்ல சூப்பர் குவாலிட்டி பஸ், எல்லாம் நல்ல பத்துங்கிறாங்க. காலை 2 மணிக்கு பஸ் வந்து ஒரு பைக் இடிச்சுட்டு பஸ் அப்படியே கொளுத்தி 20 பேர் அப்படியே சாம்பல் ஆயிட்டாங்க. பஸ்ல தூங்கி இருக்க சொல்ல அப்படியே சாம்பல் ஆயிட்டாங்க. யோசிச்சிருப்பாங்களா? எல்லாம் இங்க பண்டிகை போயிருக்கிறாங்க, தீபாவளி பண்டிகை முடிச்சுட்டு திருப்பி வந்துட்டு வேலைக்கு காலேஜுக்கு திருப்பி வந்திருக்கிறாங்க. அன்னைக்கு எல்லாம் அவுட்டு. யோசிச்சிருப்பாங்களா? பஸ்ல யாராவது யோசிப்பாங்க இந்த மாதிரி ஆகும்னு? சரி, பிளேன்ல தான் பயமா இருக்குது, இப்படிதான் பயம். பஸ்ல யாராவது யோசிப்பாங்களா? இப்ப என்ன இருந்தாலும் சரிங்க, ட்ரெயினோ பிளேனோ பஸ்ஸோ எந்த வண்டியும் நடந்து போலாம் கூட செத்து போயிடுவோம் ரோட்ல. சும்மா நடந்து போய் காய்கறி வாங்குறது போனோம்னா பின்னாடி வந்து இடுப்பான். நல்லதானே போயிட்டு இருந்த, ஆமா நீ நல்லதான் போயிட்டு இருங்க, பின்னாடி நல்ல வந்தான் செத்துருவோம். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நான் பிளைட்ல எல்லாம் போறது இல்லைங்க, ரொம்ப டேஞ்சரு, பஸ்ல கூட டேஞ்சர் இல்லைங்க. அப்படி எப்படிதான் போற? நீ நடந்து போனாலும் நீ செத்துருவே நீ. சரி, நீ எங்கேயோ போல, வீட்டுல உட்கார்ந்து பாதுகாப்பா இருக்கல, ஃபேன் தலைமையில வந்துடும், அப்ப கூட நீ செத்து போயிடுவ. அவன் வீட்டுல உட்கார்ந்துட்டு பாதுகாப்பா இருந்துட்டு டாய்லெட் போயிட்டு வந்து டாய்லெட் குள்ள போயிட்டு திருப்பி வரமாட்டாங்க, அங்கேயே விழுந்துட்டு அங்கேயே செத்து போயிடுவாங்க. அப்போ எங்கதான் இருக்கிறது? எங்கேயுமே சேஃபா இல்லைங்க. ஆண்டவர் கூட இருந்தா போதும். அது பிளைட் இருந்தாலும் சரி, ரோட் இருந்தாலும் சரி, ஆண்டவர் கூட இருக்கிறார், அது போதும். And God is with us, it's enough. We don't have to worry. பயப்பட தேவையில்ல. நான் பிளைட்ல ஏறுக்க சொல்ல எனக்கு இருக்கும், ஜெபம்லாம் நல்ல சூப்பரா இருக்கும் பிளைட்ல இருக்க சொல்ல. இல்லாத ஜெபம்லாம் நான் பண்ணுவேன். அவ்வளவு பயம் எனக்கு. பிளைட்டே பிடிக்காது எனக்கு. அதான் பைக் எத்தி எல்லா இடத்தையும் சுத்துறது. எனக்கு ட்ரெயினும் பிடிக்காது, பஸ்ஸும் பிடிக்காது, பிளைட்டும். பைக்லனா ஆனா பைக்ல கூட சுத்து போயிடலாம். நான் சொல்றேன், பிளைட்ல போனா எனக்கு பண்ணாத ஜெபம்லாம் பண்ணிடுவேன். ஆண்டவரே உன்னை நேசிக்கிறோம்ப்பா, ஆண்டவரே உனக்காக வாழ்றோம்ப்பா, நாங்க பண்ணாதெல்லாம் பண்ணிடுவோம் ஆண்டவரே. சடன் ஃபைக் வந்து இப்படி போகும், ஐயோ ஆண்டவரே ஆண்டவரே அப்படி. பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் ஃபிளைட்ல அது கொஞ்சம் விசுவாசம் கொடுக்குறாரு ஆண்டவரே. அதுவே ஏறி கொஞ்சம் விசுவாசத்தோட வந்துடலாம். ஆண்டவர் கூட இருக்கிறாரு, ஆண்டவர் பார்த்துப்பாரு, ஒண்ணு கவலை இல்லை. ஆனா இன்னும் எவ்வளோ, how much more? நன்றி தன்னமா இருக்கிறோமா? சந்தோஷமா இருக்கிறோமா? திருப்தியா இருக்கிறோமா இல்லையா? நீங்க கேட்டுக்கோங்க, இந்த கேள்வி நீங்களே கேட்டுக்கோங்க. இன்னும் நம்ம எவ்வளவு கேட்க போறோம், இன்னும் நம்ம என்ன வேண்டிக்க போறோம்?
ஆண்டவர் ஒன்னும் பண்ணலன்னா வேண்டிக்கலாம், கேட்கலாம். இவ்வளவு பண்ணியிருக்கிறாரு, இதுக்கு மேல என்ன? இவ்வளோ God has done enough for us. We don't need more. All we need to is whatever he's done, give him back more of our worship. Give him back more of our trust. Give him back more of our love. Give him back more of our gratitude, our thankfulness. That's what we need to do more. Nothing more we need to ask. And if God has done a miracle in your life, in your family, be thankful and grateful. Be thankful and grateful. Even if he's done a small thing, be thankful and grateful. But we are taking God for granted. We are just taking God lightly. Okay. He's God, he has to bless. No, he doesn't have to bless. He doesn't have to bless. Why should he bless? He doesn't need to bless. He's God, he can do what he wants. But he is blessing, he is loving, he is protecting, he is caring. Are we grateful? Are we grateful? You know, there's a lovely old Sunday school song that says, count your blessings, name them one by one. ஒரு பழைய சண்டே ஸ்கூல் பாட்டு இருக்கு. உங்க அற்புதம், உங்க ஆசீர்வாதத்தை எல்லாம் எண்ணிட்டு ஒன்னொன்னா பேர் சொல்லி கூடுங்க. அந்த பாட்டு சொல்லுது. உங்க ஆசீர்வாதத்தை எல்லாத்தையும் ஒன்னொன்னா எண்ணிட்டு பேர் சொல்லி அந்த ஆசீர்வாதத்தை கூப்பிடுங்க. பண்றோமா? We are counting the non-blessings. ஆசீர்வாதத்தை நான் கவுண்ட் பண்ணி நேம் சொல்ல, எது கொடுக்காம இருந்துக்கிறாரா, அதுக்கு இன்னும் கொடுக்கலையே, யோ கொடுத்தது என்னங்கயா, இவ்வளவு கொடுத்திருக்கிற அதெல்லாம் விட்டுட்டு கொடுக்காதெல்லாம் சொல்றீங்க. I'll tell you one story. I used to sell CDs and cassettes. I used to do sales. Vineyard Music, I used to do a lot of sales. So this one time I'm having this Vineyard Music sale. Almost 20-30 albums, CDs and cassettes are there. And one guy is coming. So I am looking at him. I thought, okay, he's going to buy something. 10 நிமிஷம் சும்மா பாக்குறாரு. சிடி கேசட் நான் வித்துங்கிறேன், ஏதாவது வாங்க சொல்லி இப்ப பாக்குறாரு. After that he's looking at me. That's all albums, eh? No other albums, eh? I looked at him. You bought all this, eh? You have with you? No. Then for what you want more? You don't have even 1 year. You want more, eh? பட கேட்டேன். வந்து பாக்குறிய கேக்குறாரு. இவ்வளவுதானே, ஒரு 30 CD இருந்துச்சாங்க வித்தியாசமான. இவ்வளவுதானே, வேற இல்லையான்னு கேக்குறாரு. யோ இதெல்லாம் வாங்கிட்டியா நீன்னு கேட்டேன். இல்ல வாங்கல. அப்புறம் இதுக்கு மேல உனக்கு என்னத்துக்கு? இதுவே வாங்கல என்ன கேக்குற நீ? நம்ம வாழ்க்கை அப்படிதான் இருக்குது. இவ்வளோ இருக்கு, இன்னும் இல்லையா? நான் இருந்தது பார்க்கல, கண்ணுல பண்ணிருக்கிறாரு. அப்படிதான் நாங்களும் அப்படிதான் இருக்கிறோம். கேவலத்தனமான ஒரு வாழ்க்கை, நன்றித்தனம் இல்லாம ஒரு வாழ்க்கை, திருப்தி இல்லாத வாழ்க்கை. ஆனா இயேசுவே உங்களை நான் லவ் பண்றேன்ப்பா, நான் நேசிக்கிறேன்ப்பா, வணங்குறேன்ப்பா. ஏசாமிய வணங்குனா வாழ்க்கையில காமிக்கணும். You have to show if you love God. Be grateful. Today when we go back home this week, I want us to count our blessings and name them one by one and start worshiping God. For every blessing, worship him. The next blessing, worship him. The next blessing. I'm telling you, you will not be able to count the number of blessings he has given you. And at the end of the day, your worship will be your best worship to God. இன்னைக்குல இருந்து நான் சொல்றேன், வீட்டுக்கு போயிட்டு உங்க ஆசீர்வாதம் எல்லாம் ஒன்னொன்னா எண்ணுங்க. ஒன்னொன்னா எண்ண பிறகு அந்த ஆசீர்வாதத்தாக ஆண்டவரை வந்து ஸ்தோத்திரிச்சு ஆண்டவரை வணங்க. அப்படி இன்னொரு ஆசீர்வாதம் ஸ்தோத்திரிச்சு வணங்க. இன்னொரு அப்படி நீங்க பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் இல்லாத போகணும். அவ்வளோ பண்ணியிருப்பாரு, ஆனா எங்களுக்கு தெரியாம போயிருக்கும். கொடுத்த ஆசீர்வாதத்துக்கு வணங்கி அவரை தாழ்மையா அவரை நன்றின்னு சொல்லுங்க.
அது போதும். அதுவே ஒரு பெரிய அற்புதம் எங்க வாழ்க்கையில. Thank God for what he's done. Don't ask for more. Don't ask for more. We don't need more. We don't need more. Even if we have more, we're not going to do anything with that more. Nothing is going to change in our life with more. Nothing. If so much God has done and nothing has changed, how can others going to change our life? So much we've done, nothing has changed. If he's doing more, what is going to change? இவ்வளோ பண்ணிருக்கிறாரு, ஒன்னும் மாறல வாழ்க்கையில. இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணார்னா என்ன மாற போகுது? ஒண்ணுமே மாற போறது இல்ல. அப்படிதான் நாங்க இருப்போம். அப்புறம் என்னதுக்கு நாங்க கேட்கிறோம்? அது we don't need more. We don't need more. We need more of gratitude, more of worship, more of thankfulness, and more of enough, God. Thank you. Enough. Enough. What I have, let me use. இதை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். நம்ம இந்தியாவில் ஒரு ரொம்ப கெட்ட பழக்கம் இருக்கு. நம்ம ஆளுங்களுக்கு கெட்ட பழக்கத்தோட திமிர் ஜாஸ்தி. கல்யாணத்துக்குலாம் போகும்போது, இல்லை ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி, இல்லை கல்யாணம் போகும்போது சாப்பாடு கொடுப்பாங்க. சாப்பாடு சாப்பிடணும். நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணுவாங்க? தட்டில் இவ்வளோ போடுவாங்க. அதில் பாதி தான் சாப்பிட்டு பாதி தூக்கி போட்டுருவாங்க. திமிர் தானே அது? திமிர் தானே? எவ்வளோ வேணா சாப்பிடு, கொஞ்சமாக எடுத்துட்டு சாப்பிட்ட பிறகு இன்னும் வேணுமா, இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோ. இப்படி எடுத்துட்டு சாப்பிட்டு இப்படி தூக்கி போறது திமிரு, பாவம். ஆண்டவர் ஆசீர்வாதம் கொடுக்கும் போது அந்த ஆசீர்வாதத்தை நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா அனுபவிச்சுக்கோங்க. அது அனுபவிக்காம இன்னும் கொடு இன்னும் கொடுன்னு எதை நீங்க ஆசீர்வாதத்தை எதை நீங்க சந்தோஷமா நீங்க அனுபவிப்பீங்க? ஒண்ணுமே இருக்காது. கொடுத்த ஆசிரியத்தை நல்ல உபயோகப்படுத்தி நல்ல சந்தோஷமா அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்க. இவ்வளோ வச்சுட்டு அதை சாப்பிட முடியாம பாதி கீழே போட்டு பாதி என்னத்துக்கு? அதெல்லாம் கொடுத்தாரு, சந்தோஷமா இருங்க, சந்தோஷமா இருங்க. திருப்பி எப்படி கொடுக்கணும்னு எப்ப கொடுக்கணும்னு அவருக்கு தெரியும், கொடுப்பாரு. கேட்க தேவையில்லை. ஆண்டவர் கல் இல்லாத ஆண்டவரா? தெரியாம இருக்கிறதுக்கு? இல்ல காதல்லாத ஆண்டவர் கேட்காம இருக்கிறதுக்கு? அவருக்கு தெரியாதா எங்களுக்கு வேணும்னு? கேட்டுதான் நாங்க அவர் கொடுப்பாரா? இல்லையே, கேட்காம கூட கொடுப்பாரு. கேட்காம கூட கொடுப்பாரு. ஆனா நன்றித்தனமா இருக்கணும். ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கவே தேவையில்லைங்க. என் வாழ்க்கையில 80% நான் ஆண்டவருக்கு இதை கேட்காதெல்லாம் கொடுத்துருக்கிறாரு. 80% நான் சொல்றேன், 20% தான் கேட்டிருப்பேன். 80% நான் கேட்காதெல்லாம் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறாரு, பண்ணியிருக்கிறாரு. எதுக்கு? எதுக்கு? அவருக்கு தெரியாத கொடுக்கணும்? நான் கேட்டுதான் அவர் கொடுக்கணுமா? இல்ல, கொடுப்பாரு. நல்ல ஆண்டவர் கொடுப்பாரு. இருதயம் கரெக்டா இருக்கணும். ஹார்ட் ஷுட் பி ரைட் வித் காட். மனசு கரெக்டா இருக்கணும், இருதயம் கரெக்டா இருக்கணும், ஆட்டிடியூட் கரெக்டா இருக்கணும். இந்த கேவலத்தனமான ஆட்டிடியூட் மனசு இருதயம் இருந்தா ஒண்ணும் வராது. மனசு இருதயம் கரெக்டா இருக்கணும். Your heart, your attitude, your intention should be right with God. You don't have to ask, he will give. நம்ம பெற்றோர்லாம் கேட்டுதான் துணி கொடுப்பாங்களா? இல்லை துணியை நம்ம ஓட வச்சவங்களா ரோட்ல? நாங்க கேட்டுதான் கொடுப்பாங்களா? சாப்பாடு நாங்க டெய்லி நீங்க உங்க அப்பா அம்மா போயிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எங்க, லஞ்ச் எங்க, டீ எங்க, டெய்லியா கேட்கிறோம்? கொடுக்குறாங்கல்ல? கேட்காம கொடுக்குறாங்கல்ல? எங்க அப்பா அம்மா கூட அவங்களுக்கு கொடுக்க தெரியாதுன்னா அவருக்கு என்ன கொடுக்க மாட்டாரு? பைபிளே போட்டிருங்களா அந்த வசனம்? உங்க அப்பா அம்மாவே நல்லா கொடுப்பாங்க, நான் கொடுக்க மாட்டேன்னா கேட்டிருக்கிறாரு. பைபிளே போட்டிருக்கு. கேட்க தேவையில்ல. We don't have to ask. நன்றித்தனமா இரு, வரும். It will come. But be right with God. How much more are we going to ask? Prove this, do this. No, stop that. Stop it. Be thankful for what God has done for you.
இன்னும் காமிங்க, இன்னும் பண்ணுங்க, இன்னும் செய்யுங்க. அந்த ஜெபத்தெல்லாம் நிறுத்திருங்க. தேவையில்லாத ஜெபம் அது. இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷமா இருங்க, திருப்தியா இருங்க. ஆணுங்க வணங்க, ஸ்தோத்திரிச்சு ஆண்டவர் வணங்க, நன்றி ஆண்டவரேன்னு சொல்லுங்க. வர வேண்டியது வரும், கேட்க தேவையில்லை. Be grateful. How much more are we going to ask? Let's all stand.